Sawu sufufakum wa'tadilu. Luruskan dan rapatkan saf. Saf-saf terdepan dipenuhi, baru saf berikutnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر له مؤرجا وجميلا. الله أكبر ما هتفت به مهج الحجيج وسبحته طويلا. الله أكبر ما تطوف محرم بالبيت أو لبى صوبه تبتيلا. الله أكبر إنه عيد الذي حشدت به أهدى الجموع سبيلا. الله أكبر ما أفاض المشعر. الله أكبر ما رمى الحجيج الجمار وكبروا. الله أكبر ما حلق الحجيج وقصروا. الله أكبر ما نحر الحجيج الأضاحي واستبشروا. الله أكبر ما دموع الحجيج على الوجنات تحذروا. الله أكبر ورجاؤهم الثواب العظيم أوفروا. الله أكبر والقلوب منهم ضارعة لله تشكر. الله أكبر
وكل الخير والبر في هذا اليوم ينشر. الله أكبر إنه عيد الأضحى المبهر. الله أكبر ما أتم الحجيج مناسكهم وتطهروا. الله أكبر ربنا لك الحمد يا من شكرنا له يقصر وتسمع نجوانا الغداة وتبصر. لك الحمد ما طاف الملبون أو سعوا ما هللوا في المشعرين وكبروا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد دائما على النعم الكبرى وما أنت تغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه تفرد بالخلق علما وإيجادا وإمدادا وإسعادا شهادة نزكو بها دنيا ونسمو معادا. وأشهد أن محمدا عبده الله ورسوله أبان شرائع الدين فعم الحق والنور وسادا وأنجد الله به الأمم من الضلل إيجادا. اللهم فصل وبارك عليه وآله الطيبين الطاهرين قدوة العالمين زكاء وودادا غيبا وإشهادا وصحبه الخيرة البررة المنافحين عن الهدى والرشاد ليوثا وآسادا والتابعين ومن تبعهم بإحسان البالغين من السؤدد أطوادا ومن عمياء المجد آمادا ومن اكتفى أثرهم نرجو من المنان توفيقا وسدادا وسلم تسليما مباركا لا يني مزدادا. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, sebaik-baik wasiat yang selalu diucapkan adalah agar bertakwa secara kontinu kepada Allah yang maha segalanya. Dengan takwa seorang hamba akan senantiasa menjadikan yang namanya takwa sebagai balsam saat jiwanya goncang menghadapi keadaan, sekaligus sebagai tameng ketika mendapati lawan. Takwa sebagai cahaya hati agar terpaut dengannya subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa seorang hamba mewujudkan pancaran cahaya dari Allah, berharap pahala darinya dan takut akan siksanya. Dengan takwa mendatangkan kesabaran dan dampak yang baik di masa yang akan datang. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang berbuat baik. Kemudian ketahuilah bahwa kita saat ini berada di hari raya besar Idul Akbar dalam Islam, yaitu Idul Adha. Sementara Idul Fitri itu disebut dengan Idul Asghar karena hari raya yang kecil dalam fikih. Akan tetapi di negeri kita yang semarak justru Idul Fitri. Idul Adha dianggap sebagai hari raya jamaah haji di Mekah sana. Padahal Allah Subhanahu mensyariatkan untuk umat Islam di negeri masing-masing ada syiar salat Id dan kurban, serta bagi mereka yang juga di Makkah dengan syiar manasik hajinya. Allah menilai apa yang ada dalam hati hambanya, bukan sekedar gerakan atau pengorbanan harta belaka. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan bagi manusia karena Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kriteria mampu dalam tafsir disebutkan yaitu mampu secara fisik naik turun kendaraan dan juga angkut barang. Kemudian mampu secara finansial yaitu untuk ongkos berangkat, untuk kembali ke negerinya, dan juga untuk keluarga yang ditinggal. Dahulu kita mendengar banyak orang-orang yang nekat jual tanah atau rumahnya, namun sekembalinya dari haji Allah Ta'ala ganti. Demikian kita harus selektif dalam berbekal dengan yang halal. Dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin thayyibah wa wada'a rijlahu fil gharaz fanada labbaik
Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrur ghairu ma'zur. Apabila seseorang keluar ingin menunaikan ibadah haji dengan uang yang halal yang baik, begitu dia meletakkan kakinya di atas kendaraannya, kemudian berseru, "Kupenuhi panggilanmu ya Allah," maka diseru dari langit sana, dijawab, selamat datang dan kebahagiaan bagimu karena engkau berbekal dengan yang halal, kendaraanmu juga halal, maka hajimu mabrur dan dosa-dosamu luntur. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah wa wada'a rijlahu fil gharaz fanada labbaik nadahu munadin minas sama' la labbaik wa la sa'daik zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ma'zur ghairu ma'jur. Apabila seseorang keluar dengan nafkah atau dengan pendapatan yang jelek, begitu meletakkan kakinya di atas kendaraannya, kemudian berkata, "Kupenuhi panggilanmu ya Allah," maka diseru dari langit sana, tidak ada yang memanggilmu, tidak ada kebahagiaan untukmu karena engkau berbekal dari yang haram dan nafkah yang kau gunakan juga dari yang haram, kendaraanmu haram, maka hajimu tertolak dan engkau mendapatkan dosa, tidak dihapus pahalanya. Kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu tentang suara tersebut yang dari langit karena bisa pingsan atau meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita di zaman yang begitu mudah orang pergi ke Makkah haji atau umrah namun tidak memperhatikan masalah bekalnya dari mana. Orang yang haji sungguh-sungguh menyiapkan bekal dari usaha dan sumber yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Menempuh jalan yang benar hingga menjalankan manasik yang suci seraya bertalbiyah, karenanya dibukakan pintu langit, mendapat rahmat dan ampunan, meraih haji mabrur dan digugurkannya dosa-dosa. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang mendapat bagian dari apa yang mereka upayakan dan Allah Maha cepat perhitungannya. Allahu akbar walillahil hamd. Kesempatan orang dan takdir itu berbeda-beda, namun jika tidak ada niatan untuk haji, itu yang salah. Orang sekarang programnya dalam hidup ingin punya rumah atau mobil, tapi urusan haji tidak pernah terlintas di benaknya, padahal ini merupakan rukun Islam yang kelima. Dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda di haji wada, "Innallaha kataba alaikumul hajj fahujju." Allah Subhanahu sudah menetapkan untuk kalian wajib menunaikan ibadah haji. Faqama al-Aqra' ibn Habis, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah?" Qala law qultuha lawajabat wa lam istata'tum. Al-hajju marrah fama zada fahuwa tatawwu'. Berdirilah seorang sahabat bernama Al-Aqra' ibn Habis bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kita harus berhaji?" Nabi terdiam sejenak, kemudian beliau bersabda, "Sekiranya aku katakan iya, pasti diwajibkan untuk kalian dan kalian tidak akan mampu. Haji itu sekali, adapun jika lebih maka itu dihitung sebagai tambahan." Berhaji di zaman dahulu, kira-kira 60 tahun yang lalu, dengan sarana apa adanya, naik kapal laut mengarungi Samudra Hindia hingga 2 bulan. Namun tekad mereka berbeda dengan kebanyakan orang sekarang. Sudah sekian lama jamaah haji hanya menempuh 9 jam perjalanan dengan pesawat. Ada orang-orang yang punya uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, namun tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Demikian pula generasi terdahulu umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dahulu sebagai khalifah di masanya 2 tahun saja. Selain beliau memerangi orang-orang murtad dan tidak bayar zakat, beliau juga menugaskan untuk memeriksa atau menghimbau mereka yang belum haji agar menunaikannya atau beliau tanggung bekalnya. Kemudian di masa Harun Ar-Rasyid rahimahullah, beliau begitu dibaiat, beliau bertekad setahun berhaji dan tahun berikutnya perang sampai beliau wafat. Selanjutnya ini menjadi sunnah dan kebiasaan umat Islam dari generasi ke generasi sampai dengan zaman kita.
para ulama menjadi contoh bagi umat. Misalnya Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, muridnya mencatat beliau itu berhaji 70 kali. Dari umurnya beliau yang 90 tahun, yang berarti 20 tahun dari umur beliau, yaitu dipotong masa kanak-kanak dan masa sepuhnya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah, dengan umur yang sama beliau berhaji 60 kali. Tentunya mereka dengan kedudukannya di sisi Allah dan di mata manusia kala di dunia yang tinggi hingga dapat keistimewaan, di antaranya perlakuan khusus. Idealnya memang menggunakan izin berupa tasrih al-hajj demi keamanan dan kenyamanan. Dari sekian juta manusia, Allah Subhanahu Maha mengetahui keadaan manusia satu persatu, mana yang bekalnya dari yang halal atau usaha dan jerih payah yang jujur, dengan mereka yang berbekal dari yang haram seperti dari riba, menipu, korupsi ataupun menyanyi dan lain-lain. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Berkumpulnya umat Islam sedunia murni untuk memenuhi panggilan Allah, namun ada pihak-pihak atau segelintir orang yang memanfaatkannya untuk tujuan politik atau syiar-syiar kelompok atau partai dan lain-lain, seperti yang dilakukan jamaah haji atau umroh kita dengan bernyanyi, bersorak-sorak di saat tawaf atau sa'i dan lain-lain. Sungguh ini perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, sebagaimana Allah kabarkan, wa ma kanat salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Dan tidaklah ibadah mereka, yakni kaum jahiliyah dahulu, ketika di sisi Ka'bah melainkan sebatas siulan dan tepuk tangan. Dari mereka ada juga yang senam jasmani di pagi hari, campur baur laki dan wanitanya di tempat umum pula. Sungguh ini merupakan tindakan yang memalukan. Akankah kita kembali mundur ke alam gelap gulita setelah kita mengetahui cahaya Islam? Wal iyadzu billah. Allahu akbar walillahil hamd. Para ulama mengingatkan soal HP atau kebiasaan sebagian jamaah haji untuk selfie di Ka'bah, di sampingnya dan lain-lain yang juga dilakukan oleh orang-orang kala di sana. Di antara pelajaran dari menunaikan haji yang banyak tidak diketahui orang adalah bahwa yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan kuburan atau tempat yang lain. Siapapun penghuni kuburan itu, Allah berfirman tentang para pelaku tersebut, inna haula'i mutabbarum ma hum fih wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka dan perbuatan mereka itu batil, dan mereka akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan tadi. Juga pelajaran lainnya bahwa dalam meminta atau memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan dunia akhirat, bukan kepada sesama manusia atau benda ataupun orang yang meninggal dunia. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah, yang tidak bisa menjawab dari apa yang mereka minta, dan sampai pun hari kiamat mereka tidak mampu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Bahayanya ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, bahwasanya penghuni-penghuni kubur itu akan menjadi lawan orang-orang yang di dunia dahulu menziarahinya, meminta kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran berikutnya mengenai kurban, jangan hanya menjadi rutinitas menyembelih saja tanpa ada ruh berupa niat atau ibadah, yang itu justru harus ditonjolkan. Kemudian untuk anak-anak di ma'had yang ditugaskan menyembelih, supaya benar-benar bertanggung jawab, jangan dibiarkan kambing itu, melainkan sudah dipastikan nyawanya tidak ada. Sehingga pemandangan yang banyak kita saksikan juga di tempat lain atau di video di media sosial, berupa hewan yang berjalan dalam keadaan leher sudah tergorok. Ini bentuk penyiksaan terhadap binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah." Apabila kalian mau membunuh untuk memakan daging dari hewan,
maka dengan cara yang baik, dan apabila kalian menyembelih juga dengan cara yang baik. Dalam hadis yang lain, falyuhid syafratah wal yurih dhabihatah, hendaknya menajamkan pisaunya agar yang namanya binatang segera diistirahatkan. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian hewan yang disembelih jangan kelihatan oleh temannya atau yang belum disembelih atau yang sedang mengantri gilirannya. Alangkah agungnya syariat Islam dan indahnya, menunjukkan datangnya dari Sang Maha Pencipta dan penguasa alam semesta beserta isinya. Dialah Allah Subhanahu yang harus kita agungkan dan kita sembah sesuai dengan aturan syariatnya, dengan bimbingan nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh lainnya dari pelajaran Idul Adha adalah kita umat Islam bagaikan satu tubuh. Kalau ada yang sakit, maka yang lain ikut juga merasakan sakit. Sejak 8 bulan terakhir ini di Gaza khususnya dan di wilayah lainnya dari Palestina dibombardir oleh Yahud dan sebangsanya atau partnernya. Alhamdulillah. Demikian kata-kata yang selalu diucapkan warga Gaza di Palestina sana. Hal ini mengundang decak kagum orang-orang barat. Dengan keadaan mereka yang kelaparan, tidak ada makanan, rumah hancur lebur berantakan kena bom, keadaan tidak aman, sewaktu-waktu bisa jadi korban, namun mereka tetap dengan keimanan mereka. Orang-orang non-muslim tersebut lantas masuk Islam karena kagum dengan keteguhan iman umat Islam di sana, bahkan angkanya ribuan. Penderitaan rakyat Palestina sejak 1947-48 terus berlangsung hingga sekarang. Sebenarnya upaya untuk merdeka sudah dilakukan khususnya dengan bantuan atau koalisi negara-negara Arab terdekat. Tahun 1948, 1956 pernah dicoba, terus tahun 67 dan 73, 78, 82, 87, 2006, 2008 atau 2009, 2014, 2021 dan terakhir 2023 hingga sekarang. Karena selalu kalah sehingga mengesankan trauma negara-negara Arab. Demikian lewat meja perundingan juga diupayakan, diantaranya yang pernah tercatat dalam sejarah yaitu perjanjian Camp David ataupun Oslo dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Palestina tidak akan merdeka kalau hanya mengandalkan akal dan otot saja. Palestina tidak akan dibebaskan oleh manusia, tapi Rabbnya manusia. Dialah yang maha kuasa memunculkan sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan panglimanya Khalid serta Abu Ubaidah radhiyallahu anhum. Sekiranya kita hidup di saat Ashabul Ukhdud yang dibakar dalam parit dengan api yang berkobar-kobar, atau hidup di masa para sahabat yang disiksa, pasti kita akan mengatakan seperti orang-orang sekarang kebanyakan. Semua orang berbicara komentar, mau jadi politikus atau bahkan pahlawan kesiangan, mulai dari dokter-dokter, ustadz dan orang awam, sehingga lupa diri kalau statusnya hanyalah rakyat jelata. Allah Ta'ala mengabarkan tentang para penghuni Saqar bahwa mereka kala di dunia selain tidak salat, tidak memberi makan, mereka berkata, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu ketika di dunia yakni larut bersama orang-orang yang komentar ini dan itu. Karenanya ada ungkapan, man takallama fima la ya'lam uttuhima fima ya'lam. Barang siapa berbicara apa yang tidak diketahuinya, maka dia perlu diragukan kala berbicara di bidangnya. Karena itulah lazimi para ulama Rabbani yang agar kita tidak terombang-ambing dalam fitnah dan kekacauan yang ada. Air mata ini terasa kering melihat berita-berita atau video mereka di Palestina. Donasi yang dikumpulkan ada saja pihak-pihak yang memotongnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Bantuan berupa makanan atau obat-obatan tidak mudah masuk ke sana. Ada juga yang berupa makanan, ada yang rusak, kena matahari atau di jalan atau di tempat antrian kalau itu berupa obat-obatan. Meski demikian, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla.
Para pembesar Zionis sendiri pesimis sebab dalam sejarah dan doktrin mereka, kitab Talmud, bahwa bangsa Yahudi tidak pernah punya wilayah kekuasaan lebih dari 80 tahun. Saat ini mereka telah menjajah 76 tahun. Mereka trauma sendiri seolah waktunya 4 tahun lagi akan berakhir. Hingga terakhir mereka menggunakan zat di udara berwarna putih yang dahulu digunakan untuk masyarakat Irak tahun 2003. Bagaimana dengan wilayah yang selama ini mereka bangun dengan megah, dengan sarana yang modern, kemudian mereka serahkan gratis begitu saja? Barangkali Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada kita sebagaimana kaum Yahud di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terusir dari Madinah. Allah gambarkan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merusak sendiri rumah-rumah mereka sebelum ditinggalkan, dan juga dengan tangan-tangan orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mohon pada Allah anugerahnya. Yang jelas tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Akankah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara Allah Ta'ala belum mendatangkan semisal orang-orang dahulu sebelum kalian? Mereka telah ditimpa dengan kesulitan, dengan mara bahaya, bahkan mereka digoncang sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, kapan sih pertolongan Allah? Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu teramat dekat. Menurut kadar keimanan yang tinggi, segitu ujiannya. Paling beratnya ujian para nabi, kemudian yang semisal mereka. Kalau bangsa lain mungkin sudah tidak kuat sehingga Allah memilih rakyat Palestina. Keadaan sekarang mungkin hanya saya gambarkan seperti di masa Abdullah ibn Mubarak. Beliau sang alim, ahli sejarah dan faqih, hidup antara tahun 118 dan sampai dengan 181 Hijriah. Dari Maru, dari Khurasan, di masa Bani Abbasiyah, saat kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi, beliau memilih untuk berjihad. Al-Fudail ibn Iyad sebelumnya mengajak Ibnu Mubarak untuk beribadah saja di haram, yaitu di tanah suci, dan meninggalkan urusan jihad. Pada saat beliau di tengah pasukan, yakni Ibnu Mubarak bersama para mujahidin, beliau menyempatkan diri kirim surat kepada Al-Fudail ibn Iyad di tahun 179 yang kala itu ada di Masjidil Haram. Dalam suratnya beliau mengatakan, ya ubadal haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yakhdabu khaddahu bidumu'ihi fakhududuna bidima'ina tatakhaddabu. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beribadah di haramain, sekiranya engkau melihat kami, niscaya anda mengetahui bahwa selama ini anda dalam beribadah main-main saja. Di antara kalian ada orang-orang yang melumuri pipinya atau jenggotnya dengan air mata, sementara pipi-pipi kami dan leher-leher kami bermandikan darah yang bercucuran di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajarannya adalah merupakan ketetapan Allah, sunnatullah. Di setiap masa umat Islam ada yang berjuang fi sabilillah, dan ada pula yang menegakkan syiar Islam lainnya seperti ibadah dan lain-lain. Akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalal. Mudah-mudahan di hari yang suci ini Allah Ta'ala memperkenankan dan mengabulkan apa yang kita panjatkan. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi lil birri wat taqwa. Allahumma irfa' fil khairi kulla rayah wa ballighhum minal haqqi kulla ghayah. Allahumma ij'al 'idana sa'idan raghida وعملنا صالحا رشيدا يا رب العالمين. اللهم أعده على الأمة الإسلامية بالعز والنصر والوحدة والتمكين وكن لهم خير حافظ ومعين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان.
اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولك من الذاكرين. اللهم اكفنا شر الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بهجة الأعياد صدق يقين في قلوبنا. اللهم اجمع في هذا العيد شملنا. اللهم يسر بفضلك أمرنا. اللهم اجعلنا طائعين كما أمرتنا، متراحمين كما أمرتنا. اللهم أعد علينا هذا العيد بالصحة في الجسد، وبالصلاح في الأهل والولد، وبالرخاء والطمأنينة في البلد. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع سبيل أهل الشرك والريب والفساد، وانشر رحمتك على جميع العباد يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم وفقهم للوحدة والوئام، وجنبهم بمنك وكرمك الشرور والآثام، واهدهم سبل السلام، وبلغهم فيما يرضيك عنهم كل مرام. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل شأن الأعداء في سفال، وأمرهم في وبال، وكيدهم في ضلال، واصبب على المعتدين أنواع الخزي والنكال يا قوي يا عزيز. اللهم أنقذ المسجد الأقصى. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، ومن ظلم الصهاينة المحتلين واليهود الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم لا تعلي لليهود دارا، ولا ترفع لهم منارا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، ودمرهم تدميرا، واجعلهم في أيدي المسلمين أسيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، واكفنا من شرورهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم يا منزل الكتاب، ومنجري السهاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم شر هزيمة، واجعل ما في أيديهم للمسلمين غنيمة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لعن يهود وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وحلفائها. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، إنهم قد طغوا وبغوا. اللهم فأرنا عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم تقبل ممن سلاحهم البكاء، ولا يقطعهم الرجاء، وأنت إله الأرض والسماء. اللهم إنك قد تسمع وترى حالنا وحال إخواننا في فلسطين عامة، وفي غزة خاصة. اللهم فالطف بهم. اللهم فالطف بهم، وتقبل موتاهم شهداء، واجعل لمن أحيا منهم غذاء. اللهم اكسو عوراتهم، وأمن روعاتهم، واحفظ من بكي منهم ذخرا للأمة وفخرا للأجيال القادمة. اللهم قد بلغ بهم الشدة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، وقلة حيلتنا، وهواننا على الناس يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم تكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بنا غضبك، أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.